So up to that we have seen the number system. Even in the last class we took the problem of converting a binary number into decimal. So I will continue from that. Even for the today session itself, I would like to solve one more problem, that means converting a fractional binary into its equivalent decimal. So for that one I am taking the problem that I have given already. So now we are doing binary to decimal. So after giving one more example for binary to decimal, next we have to discuss how to convert a decimal number into its equivalent binary. Okay. So I am taking the last problem that I gave as a work one. நான் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன், பைனரி டு டெசிமல் வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுங்கிறத சொன்னோம். ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணோம், ஒர்க்கிங் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். ஸோ திரும்ப ஒரு சில பேருக்கு புரியாமல் இருக்கலாம், சம் ஆஃப் யூ டிடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அவங்களுக்கு திரும்ப ஒரு தடவை நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த எக்ஸாம்பிளை நான் லாஸ்ட்டாக 3 ப்ராப்ளம் கொடுத்தேன், அதில் இந்த 3வது ப்ராப்ளத்தை நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிறேன். So once again I am working out the problem. Those who didn't listen, even those who didn't attend the last class, please carefully follow the steps. Definitely you will expect a question. Convert a binary number into decimal. You may expect a problem from the first unit. First unit la irundhu vandu pathinga appadina kattayam oru problem varum. அதுக்காக தான் நான் திரும்ப சொல்றது. As a theory you can write easily, நீ எதை வேணாலும் எழுதிட்டு போடுவ. But as a problem you have to solve and you have to derive the correct answer. Correct answer வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வரணும். Okay, so that is why I am saying again and again, try to solve. Try some problems. Then only you will get a confidence. Even you are facing a normal examination, written examination or an online examination, so whatever the mode of examination is, you have to work it out and you have to derive the answer. Then only you are able to attend the answer. Okay. So here I am taking the number 11101.01101 with the base 2. So those who answered, please keep silent. Those who are not answering or you are not able to understand, please listen. ஏற்கனவே அட்டன் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணவங்க கவனிச்சுட்டு வா, புரியலைங்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன செஞ்சிட்டு இருக்க பார்த்துக்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்? என்ன சொன்னேன்? யூ ஜஸ்ட் ரைட் தி நம்பர் in a box notation. Box notationல எழுத சொன்னேன். ஓகே, இங்கே எழுதியாச்சு. 1110101101. Then you fix the position of binary point. Binary point எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகே, then you take numbers before the binary point. பைனரி பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர்ஸ் எடுத்து அதுக்கு பொசிஷனல் வெயிட் கொடுத்துக்கிறேன். கிவ் பொசிஷனல் வெயிட். ஓகே, ஃபார் கிவிங் பொசிஷனல் வெயிட் பிஃபோர் தி பைனரி பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ ரைட் டு லெஃப்ட் ஆர்டர். பைனரி பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர்ஸுக்கு பொசிஷனல் வெயிட் கொடுக்கறதுக்கு என்ன செய்யணும்? ரைட் டு லெஃப்ட் ஆர்டர் கொடுக்கணும். ஃபார் கிவிங் பொசிஷனல் வெயிட் after the decimal point, that means binary point, you have to follow left to right order. Binary point க்கு பின்னாடி இருக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு பொசிஷனல் வெயிட் கொடுக்கிறதுக்கு left to right order ஃபாலோ பண்ணிக்கிறீங்க.
ஸோ எழுதியாச்சு. ஓகே, next one, you consider the zeros. From which position, even on which position the zeros occurred. Okay, so you note it down. அதை நோட் பண்ணிக்கிறீங்க. பொசிஷன் வெயிட் எழுதினதுக்கு அப்புறம் எங்கெங்கெல்லாம் ஜீரோ வந்திருக்கோ அதை நோட் பண்ணிக்கிறீங்க. இட்ஸ் அ டோன்ட் கேர் பொசிஷன்ஸ். அதை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது. சரியா? அடுத்தது என்ன சார் பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட் யூ டேக் த நம்பர் பிஃபோர் தி பைனரி பாயிண்ட் செப்பரேட்லி. தனியாக எடுத்துக்கிறீங்க. பைனரி பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர்ஸ் என்ன வச்சுக்கிறீங்க? தனியாக எடுத்துக்கிறீங்க. ரைட். அடுத்தது என்ன சார்? Write down the positional weights. எழுதியாச்சு. அடுத்தது என்ன? Start. Next thing, after writing the positional weight for the separated numbers before binary point, binary pointக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை தனியாக எடுத்து எழுதிட்டு positional weight எழுதினதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும்? We have to consider the position of 0. 0 எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது. So in future we are not going to use. அந்த இடத்த நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. ஓகே, அடுத்தது start from LSB. LSB, what is LSB? Least significant bit. That means what is that? The rightmost bit is the LSB. I already told you. The leftmost bit is the MSB, most significant bit. Rightmost bit is least significant bit, LSB, and the leftmost one is what is that? MSB, most significant bit. So you start from the LSB. You take the number on that LSB and the positional weight, do the multiplication, you know well. Then on 2 power 1th position 0 is there, so you don't consider that, so you go for where? 2 to the power of 2. Then 1 into 2 to the power of 3, that is 8. At last you take the MSB. 1 into 2 to the power of 6, 16. You just add the result. Vara result add panna enna kedaikudhu? We are getting 29. So it's the, which one? It's the number before the decimal point. Adutha enna sir? Next thing enna? Take the numbers after the decimal point. So it's a number after the decimal point. So here you have to follow the left to right convention. Write the positional weights from left to right. Okay. Then I already told you, convert the format as like, that is 1 to the power of something. இந்த மாதிரி பொசிஷனல் வெயிட் எழுதினதுக்கு அப்புறம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கோங்க. 1/2 to the power of 2, that is 4. 1/2 to the power of 3, that is 8. 16, 32, 64. Next you consider the position of zeros. So here 2 zeros are there, so we don't consider that. Next you start from MSB. Mind it, for numbers after the decimal point, you have to consider the MSB as the first one. So on the MSB there is a 0, so we don't consider that, so you have to go for the next position. What is that? 2 power minus 2, that is 1/4. So you just multiply that. So when you are dividing 1/4, you will get a fraction of, what is that? 0.25. You write down that. Next you go for where? 1 to the power of, that is 1/8. 1 into 1/8, that is 1 into 1.125. So like that, go for the next position. So now go to the next position, that is 1 into 0.625, that is equal to 0.625. Like that you go for the next position, that is 1/64, that is 1 into 0.0156. Here we are getting 0.0156 as the result. Okay. So now you add this result, you will get 0.4531 as the result. Okay, add பண்ணீங்கன்னா 0.4531 அப்படிங்கிறது ரிசல்ட்டாக கிடைக்கும். So now you combine this, combine the number that you got from the integer part, that means number before the decimal.
பைனரி பாயிண்ட். பைனரி பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சு 29 நமக்கு வந்திருக்கு இல்லையா, அந்த நம்பரையும் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கு இல்லையா நம்பர் ஆஃப்டர் த டெசிமல் பாயிண்ட் 0.4531 இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுங்கள். ஸோ யூ கம்பைன் திஸ், யூ வில் கெட் அ ரிசல்ட். வாட் இஸ் தட்? 29.4531. So the equivalent decimal number for the given binary 1110.011101 is 29.4531. It's the result. Okay, so you got a little bit idea about conversion of binary to decimal. So the next major topic that we are going to say is converting decimal numbers into its equivalent binary numbers. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனரி நம்பரை டெசிமலாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணோம், அது பண்ணியாச்சு. அடுத்தது என்ன சார்? given a decimal means what? number system with base 10. பேஸ் 10ல் இருக்கிற நம்பர் சிஸ்டத்தை நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு? கொடுத்தாச்சு. ஸோ அதை எப்படி பைனரியாக மாற்றுறது? how to convert a decimal number system into binary. இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் decimal number 8 with base 10 is given, that is 8 is given. Now you have to convert this decimal number 8 into its equivalent binary number. So what we are going to do? என்ன செய்ய போகிறோம்? For binary to decimal conversion, there we did a multiplication with the positional weights. What we are going to do here? Here we are going to adopt a successive division method. Even you popularly know that in your schooling you did that. ஸ்கூல்லேயே பண்ணியிருப்பீங்க. கொடுத்துருக்கிற டெசிமல் நம்பரை பைனரி நம்பராக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்? சக்ஸசிவ் டிவிஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்கிறேன். அது என்ன சார் சக்ஸசிவ் டிசிஷன்? என்ன சக்ஸசிவ் டிசிஷன் சார்? ஸ்கூல்லேயே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கு ஏதாவது பேர் இருக்கா? எஸ், there is a name for that division, double table division. You pronounce that double table division. In short, it's known as L division. தமிழில் சொல்கிறதா டானா வகுத்தல்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. டா மாதிரி எல் மாதிரி ஒரு ஷேப் போட்டு டிவிடெண்டை உள்ளே எழுதுவோம், டிவைசரை சைடில் எழுதுவோம். ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? டபுள் டேபிள் டிவிஷன் சொல்கிறோம். இந்த டபுள் டேபிள் டிவிஷனை தான் நம்ம இங்கே எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இட்ஸ் அ சக்ஸசிவ் டிவிஷன். இது என்ன சார்? இது சக்ஸசிவ் டிவிஷன். அது என்ன சக்ஸசிவ் டிவிஷன்னா என்ன? வெரி சிம்பிள். You take the number, given decimal number 8 as dividend, and you take the divisor as 2. கொடுத்துருக்கிற நம்பர் எடுத்துக்கிறீங்க, டிவிடெண்டா வகுக்கப்படும் எண். ஓகே, அதேமாதிரி நம்பர் 2 எடுத்துக்கிறீங்க. You put a L shape. Okay, so now you have to do a division. How many 2s are? 8. 4 2s are 8. So 4 is the quotient. A1 சொல்லுவோம். So what about the remainder? 0. You write it on side. Okay, சைடில் எழுதிக்கிறேன். சார் இப்போ டிவிஷன் முடிச்சாச்சு. அடுத்தது என்ன சார்? யூ செக் தி கோஷியன்ட். ஈவு புதுசாக ஒரு ஈவு வந்திருக்கு இல்லையா, அதை செக் பண்ணுறேன். சப்போஸ் த காட் கோஷியன்ட் இஸ் லெஸ் தென் 2. வந்திருக்கிற கோஷியன்ட் ஈவு வந்து 2 விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்க போகிறோம். ஆனால் இப்போ நமக்கு வந்திருக்கிறது என்ன சார்? நவ் வி காட் அ கோஷியன்ட் தட் இஸ் கிரேட்டர் தென் 2. 2 விட பெருசாக இருக்கிற நம்பர் தான் இப்போ நமக்கு என்னவா கிடைச்சிருக்கு? கோஷியண்டாக கிடைச்சிருக்கு. Okay, so what we have to do now?
you repeat that. அதனால தான் நான் என்ன சொன்னேன், இதை சக்ஸசிவ் டிவிஷன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். அப்போ இது எது வரைக்கும் சார் நடக்கணும்? This division, successive division is to be carried out until you will get a number less than 2. இந்த டிவிஷன் ப்ராசஸ் எது வரைக்கும் நடக்கணும்? ஒரு நம்பர் ஈவாக கிடைக்கணும், கோஷியண்டாக கிடைக்கணும். அந்த நம்பர் எப்படி இருக்கணும்? 2 விட கம்மியாக இருக்கணும். அது வரைக்கும் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ now the number is, what is that? Greater than 2. So you repeat the division by 2. So what about this new division? How many 2s are 4? 2 2s are 4. So now we got a new quotient. நமக்கு ஒரு புது ஈவு கிடைச்சிருக்கு. So what about the remainder? Remainder is 0. You write it on side. Sideல எழுதிக்கிறேன். So now you check. Now you check the new quotient. புதுசாக கிடைச்சிருக்கிற ஈவை பாருங்க. Here we got 2. That is equal to 2, not less than 2. நம்பர் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, புது ஈவு. எப்படி இருக்குது? லெஸ் தேன் 2 இல்லை, ஈக்குவல் டு 2 தான் இருக்குது. அப்போ நம்ம இன்னும் ரிப்பீட் பண்ணணும். ஸோ யூ ரிப்பீட் தட். ஸோ how many 2s are 2? 1 2s are 2. So what about the remainder? Remainder is 0. Okay, so now you check the new quotient. புதுசாக கிடைச்சிருக்கிற ஈவை பாருங்க, எப்படி சார் இருக்கு? That is less than 2. So under this situation you cannot divide the 1 by 2. அப்போ என்ன சார் பண்ணிக்கிறீங்க? You just put 0 and write the 1. அந்த லாஸ்ட்டாக கிடைச்சிருக்குல்ல கோஷியன்ட் ஈவு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து என்ன செஞ்சுக்கிறீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டிவிஷனுக்கான ரிமைண்டராக எழுதிக்கிறேன். நான் சொல்கிற ஸ்டெப் புரியுதா? திரும்ப பாரு. 1 2s are 2, remainder is 0. So now we got a new quotient. புதுசாக ஒரு ஈவு கிடைச்சிருக்கு. அது எப்படி சார் இருக்கு? That quotient is, new quotient is less than 2. நம்பர் 2 விட எப்படி சார் இருக்கு? ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன செய்ய முடியாது? We cannot divide this. டிவைட் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறீங்க? அந்த டிவிஷனை போட்டுட்டு இங்கே 0ன்னு போட்டுக்கிறேன். லாஸ்ட்டாக கிடச்சிருக்கிற அந்த 1 அப்படிங்கிறத நியூ ரிமைண்டராக எழுதிக்கிறேன். திஸ் இஸ் வேலிட் ஃபார் ஆல் டபுள் டேபிள் டிவிஷன். உனக்கு எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும், நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, உனக்கு எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் எக்ஸ்பெக்ட் 0. 0வை தவிர எந்த டெசிமல் நம்பர் உன்கிட்ட கொடுத்தாலும் லாஸ்ட் டிவிஷன் என்னவா தான் வந்து முடியும்? 1ன்னு தான் வந்து முடியும். ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் நியூ கோஷியண்டா, அந்த 1 டிவைட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கோஷியண்டா 0ன்னு போட்டுட்டு உனக்கு கிடச்சிருக்கிற 1 என்ன எழுதிக்கிற? ரிமைண்டராக எழுதிக்கிற. ஸோ நவ் யூ டேக் the result from bottom to top. bottom to top வந்திருக்குல்ல ரிசல்ட், எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க? கீழே இருந்து மேலே எடுத்துக்கிறீங்க. write down that 1 0 0 0. So now the equivalent binary number for the given decimal number 8 is which one? 1 0 0 0. ஓகே, வெரி சிம்பிள். கவனி, திரும்ப ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணி சொல்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியானது. டெசிமல் டு பைனரி, டெசிமல் நம்பரை பைனரி நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? கொடுத்துருக்கிற நம்பரை எழுதிக்கிறேன். என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம்? டபுள் டேபிள் டிவிஷன் ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது என்ன சார்? இது ஒரு சக்ஸசிவ் டிவிஷன் மெத்தட். ஸ்கூலில் சொல்கிறா இருந்தால் எல் டிவிஷன் டானா வகுத்தல்னு சொல்லுவோம். என்ன பண்ணிக்கிறீங்க? நம்பரை எழுதிக்கிறீங்க. டிவிடன் டிவைசர் என்ன சார்? 2. எல் ஷேப்பை போட்டுக்கிறீங்க. டிவிஷன் ஆரம்பிச்சுக்கிறேன். how many 2s are 8? 4 2s are 8. அப்போ புதுசாக ஒரு ஈவு கிடைக்கிது. ரிமைண்டர் என்ன சார்? 0. சைடில் எழுதிக்கிறேன். அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிடச்சிருக்கிற ஈவை வந்து கன்சிடர் பண்ணுறீங்க. So what about that new quotient that is greater than 2? இந்த ப்ராசஸை நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்கிறேன்?
உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு கோஷியன் கிடைக்கணும், ஈவு கிடைக்கணும். அது வந்து எப்படி இருக்கணும், 2 விட கம்மியாக இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ அது வரைக்கும் இது நீ என்ன செஞ்சிட்ருக்க, ரிப்பீட் பண்ணுற. அப்போ 4ன்னு வந்திருக்கு, திரும்ப வந்து ஒரு டிவிஷனை பண்ணுறேன். 2 2s are 4, ரிமைண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0. இப்போ 2 கிடைச்சிருக்கு, லெஸ் தேன் 2 இல்லை, ஈக்குவல் டு 2. அதனால் திரும்ப வந்து என்ன செய்கிறேன், டிவிஷனை பண்ணுறேன். ஸோ 1 2s are 2 கிடைச்சிருக்கு, ரிமைண்டர் என்ன சார், 0. அப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால் 2ஆல் டிவைட் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன செஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா, 0ங்கிறத நியூ கோஷியன், அதாவது புது ஈவா போட்டுட்டு லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் கிடைச்சிருக்கிற 1 என்ன வச்சுக்கிற, ரிமைண்டராக எழுதிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இங்கே இந்த மாதிரி கிடைச்ச உடனே லாஸ்ட்டு 1 எழுதினதுக்கப்புறம் பாட்டம்லேருந்து எடுத்து என்ன செஞ்சுக்கிறீங்க, வர ரிமைண்டரை எழுதிக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்ன சார், ரிசல்ட். ஸோ த பைனரி ஈக்குவலண்ட் இஸ் திஸ். ஓகே, we will see one more example. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். given 10 அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கு. So the decimal is, given decimal number is 10 with the base 10. Now we have to convert into its equivalent binary. என்ன பண்ணணும், டபுள் டேபிள் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க. 10 யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், எழுதிக்கிறேன். 2 எழுதிக்கிறேன். ஸ்டார்ட் தி டிவிஷன். 5 2s are 10, remainder is 0. 5 is greater than 2, so repeat the process. repeat பண்ணிக்கிறேன், திரும்ப repeat பண்ணிக்கிறேன். 2 2s are 4, remainder is 1. So here you got 2 that is equal to 2, not less than 2. repeat the process. திரும்ப பண்ணுறேன். 1 2s are 2, remainder is 0. Now you cannot divide 1 with 2. இப்போ என்ன செஞ்சுக்கிறீங்க, write 0 and take the 1. bottom to top result எழுதுறேன், 1 0 1 0. So now the equivalent, which one, binary is 1 0 1 0. The equivalent binary number for 10 with base 10 is 1 0 1 0. So it is somewhat interesting. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். இது மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் மாதிரி என்ன கிடையாது தம்பி, இது ரொம்ப கஷ்டமானதெல்லாம் கிடையாது. நீ ஃபார்முலாலாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் நீ என்ன செய்யணும், ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, கவனி, என்னென்ன ஸ்டெப்ஸுங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ப்ரிப்பேர் தி கிவன் நம்பர் ஃபார் டிவிஷன். நான் சொன்ன மாதிரி டிவிஷனுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிறேன். divide the decimal number by 2 and write the remainder on this side. 2ஆல் டிவைட் பண்ணி என்ன ரிமைண்டர் வருதோ சைடில் எழுதிக்கிறேன். check the quotient that is less than 2. quotient வந்து லெஸ், அதாவது ஈவு வந்து 2 விட கம்மியாக இருக்கான்னு பார்க்குறேன். இல்லைன்னா என்ன செய்யணும், அதர்வைஸ் ரிப்பீட் தி டிவிஷன். ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ரிப்பீட் பண்ணி என்ன செஞ்சுக்கிறேன், கொண்டு போயிட்டு சைடில் ரிமைண்டர் எழுதிட்டே வரேன். சப்போஸ் quotient is less than 2, then take that one as the remainder. வர என்ன ரிசல்ட் வருதோ என்ன செய்கிறீங்க, ரிமைண்டராக எடுத்துக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிற, ஃப்ரம் பாட்டம் டு டாப் ரைட் தி பைனரி ஈக்குவலண்ட். பாட்டம் டு டாப் வந்து பார்த்தா என்ன செய்கிற, பைனரி ஈக்குவலண்ட்டை எழுதிக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தான் இருக்க போகுது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களாக தான் இருக்கும். ஓகே, இட்ஸ் வெரி சிம்பிள், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். அப்போ நமக்கு இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் பாரு, ஹவு டு கன்வெர்ட் பைனரி டு டெசிமல் அண்டு டெசிமல் டு பைனரி. இப்போ நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறது என்ன தான், ஐ செட் ஹவு டு கன்வெர்ட் ஹோல் நம்பர்ஸ் இன்டிஜர் பைனரி இன்ட்டு இன்டிஜர் டெசிமல். இன்டிஜர் பைனரியை இன்டிஜர் டெசிமலாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். லாஸ்ட் கேஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஹவு டு கன்வெர்ட் ஃப்ராக்ஷனல் பைனரி இன்ட்டு ஃப்ராக்ஷனல் டெசிமல். இப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் டெசிமலை ஃப்ராக்ஷனல் பைனரியாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது, ஹவு டு கன்வெர்ட் ஃப்ராக்ஷனல் டெசிமல் இன்ட்டு ஃப்ராக்ஷனல் பைனரி. இப்போ 2.61 கொடுத்துருக்கு, அதுக்கு ஈக்குவலண்டான என்ன செய்யணும், பைனரி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதைத்தான் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம்.
ஓகேயா, சொல்ல புரியுதா? ஸோ இப்போ இதோட நான் என்னுடைய செஷனை வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் ஃப்ராக்ஷனல் பைனரியை எப்படி வந்து, அதாவது ஃப்ராக்ஷனல் டெசிமலில் எப்படி ஃப்ராக்ஷனல் பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம். Again I am saying, okay, so here I wind up this session, today's session. இன்றைக்கி இருக்கிற செஷனை நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன், வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். ஆனால் உனக்கு சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா, உனக்கு சொல்கிற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தேன்னா, ஃபாலோ பண்ணு. யூ ஃபாலோ தி செஷன்ஸ். ஓகே, ஃபார் தி பேப்பர் லைக் திஸ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரெகுலர்லி யூ ஹாவ் டு அட்டெண்ட். ரெகுலராக நீ அட்டன் பண்ண அப்படின்னா தான் உன்னால் என்ன செய்ய முடியும், கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியும். அதை விட்டுட்டு நீ எப்போயாவது வர போகிற அப்படின்னா உன்னால் என்ன செய்ய முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது, கஷ்டமாக இருக்கும். டூ தி எக்ஸசைசஸ். உனக்கு கொடுக்குற எக்ஸசைசஸ் அப்படிங்கிறத என்ன செஞ்சுக்கிற அப்படின்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிப்பார். அப்போ தான் உன்னால் என்ன செய்ய முடியும், எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உன்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ரைட்டா? இப்போ ஒரு 3 கிளாஸ் 3 ப்ராப்ளம் கொடுத்தேன். அந்த ப்ராப்ளத்தில் ஏதாவது ஒன்றாவது ட்ரை பண்ணேன்னா தான் உனக்கு ஐடியா கிடைக்கும். இட்ஸ் நாட் அ தியரி கிடையாது. திரும்ப சொல்கிறது அதுதான். இட்ஸ் அன் அசைன்மெண்ட். உனக்கு கொடுத்துருக்கிற அசைன்மெண்ட். இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து பார்த்தேன்னா என்ன செய்வேன், திரும்பவும் இந்த டெசிமல் டு பைனரிக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன், அசைன்மெண்ட் கொடுப்பேன். ஓகேயா? ஸோ அதனால் அட்டன் பண்ண. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் கேளு. சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி டவுட் ஆஸ்க் இட் ஆன் வாட்ஸ்அப். ஓகே, எகெயின் ஐ எம் சேயிங் ஃபார் தி லேட் கமர்ஸ், லேட்டாக வந்திருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்கிறேன், குரூப் வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா என்ன இருக்குது, உனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிருக்கு. எதில்? கூகுள் கிளாஸில்.